Good morning dear students, welcome to chemistry class. So in previous class we discussed about some atomic models, okay. So in that we discussed about J.J. Thomson model and also we discussed about the alpha scattering experiment conducted by a Rutherford, okay. So in that we discussed about the observation and also conclusion of that experiment, okay. So what we observed in the that Rutherford alpha scattering experiment. So in that we observed that so all maximum number of rays which are traveling without deflection and a few number of rays which are going to deflect at certain angle and also a very few rays which are going to deflected or reflected by a atom, okay. So atom at 180 degree, okay, angle, okay. So this is the observation which we observed in the Rutherford alpha scattering experiment, okay. So from that what we concluded, so here we concluded that the atom which is in which the maximum space is empty, okay. So the first conclusion is, so most of the portion or most of the space in the atom that is empty and there is some positively charged species which are present in the atom and the positively charged species which are concentrated at a very small position, very small portion of a atom. So these are the conclusion we made in the alpha scattering experiment of Rutherford, okay. So by using this observation and conclusion, so here Rutherford proposed the atomic model. So that atomic model is called nuclear model of atom, okay. Rutherford nuclear model of atom. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಟೈಪ. ಸೊ when alpha rays or alpha particles travels through this golden foil, so maximum number of rays which are traveling without deflection, okay. So without deflection, so maximum number of rays will travels through this golden foil. So very few number of rays which are going to deflect at a certain angle. So here when we consider the very few rays, they are going to deflect at the certain angle and very few rays which are going to reflect back at a angle 180 degree, sorry 180 angle, okay. So this is the observation from a alpha scattering experiment, okay. So what we concluded here, so here the atom consists the maximum space in the atom that is empty and the atom consists the positively charged particles and the positively charged particles which are located or which are present at which are concentrated at the very small portion of a atom, okay. So these are the conclusion which is made by this observation in a alpha scattering experiment, okay. So by using the observation and conclusion, so here Rutherford explained the atomic model. So that atomic model is called Rutherford nuclear model of atom, okay. So here what he explained or what are the postulates of Rutherford atomic model. So here one by one we will discuss that one, okay. So first postulate or first point of Rutherford atomic model is, so here
he explained that the positively charged species or the positive charge of a atom and the maximum amount of atom which is located at the very small portion in the atom. Okay, so ಇಲ್ಲಿ atom ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ atom ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ atom ತಗೊಂಡ್ರ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ atom that is located at the very small portion of a atom. So he named that very small portion as a nucleus. Okay, so first of ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸೊ atom so which consists positively charged species. So here the positively charged species and the total overall mass of a atom which is concentrated at the very small portion of a atom and that small portion is named as a nucleus. Okay, so this is the first postulate of a Rutherford atomic model. Okay, so next one, second one. So here what he explained is, so here the electrons just think this is the nucleus, so then electrons which are going to revolve around the nucleus at a certain path. Okay, so electrons ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, so nucleus ನ revolve ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ in a circular path with a very high speed. Okay, so this is the second postulate or a second point in a Rutherford nuclear atomic model. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು second postulates ಅಂತಂದ್ರೆ, so if the positively charged species which are present in the small portion of a atom, then the electrons which are going to circulate or they are going to circulate around the positively charged species in a circle manner and with a very high speed. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಏನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ electrons which are going to revolve around the nucleus or positively charged species with a very high speed. Okay, high speed ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಿಗೆ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ orbits. Okay, so here the electrons which are going to which are going to revolve around the nucleus in a circular path with a very high speed. Okay, so here that path is called orbits. Okay, so this is the second postulate which is given by the Rutherford. Okay, so here third one is, so here when we consider the volume of atom and volume of nucleus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಅಟಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the volume of nucleus is very very smaller than that of a volume of a atom. Okay, so if the volume of nucleus is 10 raised to minus 15 meter, then volume of atom that is 10 raised to minus 10 meter. Okay, so ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 10 raised to minus 15 meter ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು 10 raised to minus 10 meter ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, IPL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ IPL ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೆಂಟರ್ಗೆ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ದು ಏನು ಮಾಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇನು ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಅಟಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ನ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ atom. Okay, so here the volume of nucleus which is very small when compared to volume of a atom. Okay, so next one is, so here the electrons and nucleus, they are held with each other with a electrostatic force. Okay, so they are electrons and ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ by electrostatic force. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 postulates of a Rutherford model. Okay, what the first postulate tells us that, so here the positively charged species and the overall mass of a atom that is concentrated at the very small portion of a atom, so that small portion is called nucleus. And so next one is, so here the electrons which are revolving around the nucleus or positively charged species in a circular path, so that circular path is called orbitals. So here the electrons revolving with a very high speed. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ atom. Okay, so here volume of a nucleus is 10 raised to minus 15 meter. So next the volume of a atom is 10 raised to minus 10 meter. Okay, so fourth one is, so here the electrons and nucleons, so nucleus they held with each other by a electrostatic force of attraction. So these are the 4th postulates which are explained by the Rutherford atomic model. Okay, so that atomic model is called Rutherford nuclear model of atom. Okay, so next we will discuss about the drawback of Rutherford model. Okay, so ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದಾವು ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು revolve around the another charge species, so here the charge species is going to lose its energy and it is going to so fall on that the another charge species. Okay, so for example ಈಗ according to Rutherford ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸೊ ಇದು
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆರ್ಬಿಟಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, so here the Rutherford explained that the electrons which are going to revolve around the nucleus with a very high speed. Okay, so if the charge particles they are going to revolve around the nucleus with a very high speed, so here they are going to lose the energy. If it is going to happen, so then the electron is going to fall into a nucleus. Okay, so here this is the first drawback of a Rutherford model. Okay, he couldn't explain the stability of a atom. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗೇನಿದೆ, ಅಟಮ್ ಈಗ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಸ್ಟೇಬಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, he couldn't explain the distribution of a electron in a orbital. Okay, so ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ electrons which are revolving around the nucleus ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲು, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಗೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಅಂಡರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿನ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಅಟಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ distribution of electron and the energies of a electron in a orbital. So third one, he couldn't explain the atomic spectra. Okay, so these are the 3 drawbacks of a Rutherford model. Okay, so next to Bohr's atomic model anta barutte. So that is the maximally successive one. So next that one we will discuss in our next session. So in today's session we will discuss atomic mass and atomic number. Okay, so ಈಗ ನಾವು atomic mass ಮತ್ತು atomic number ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ Bohr's model ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ now we will discuss about atomic model, atomic number and mass number.
atomic number and mass number. ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ atom is a circular one. So in that positively charged species which are concentrated at a very small portion of a atom. Okay, so ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Okay, so just imagine this is the nucleus. Okay, so these are the protons and these are the neutrons, and here the electrons which are revolving around the nucleus. So these are the in a circular path, that path is called orbits. So here these are the electrons. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಟಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಮ್ನಲ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟು differentiate the characteristic features of a element from one another. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಅಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐರನ್ ಅಟಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸ್ ಅಟಮಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ, ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, next A represent mass number or atomic mass. So mass number or atomic mass. So Z represents atomic number. ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನದು ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ, ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ is nothing but it is the number of protons present in nucleus of an atom. Okay, so atomic number andre eno. So here the atomic number is nothing but the number of protons which are present in the nucleus of an atom. Okay, so il atomic number andre eno. So total number of protons which are present in the nucleus of an atom. Okay, ಒಂದು atom ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದೊಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ present in an
neutral atom. In an neutral atom, so that is called as a atomic number. Okay, so atomic number antande, so that is the number of positively charged species or number of protons which are present in the nucleus of an atom. ಒಂದು atom ನಲ್ಲಿ so nucleus ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು number of protons ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, so that is the atomic number. So that is also defined as the total number of electrons which are present in a, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ ಅಟಮಿಗೆ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು ಇರಬಾರ್ದು, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಥ ಅಟಮಿಗೆ ನಾವು ಅಂಥ ಅಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಸೊ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ number of protons, they are always equal to number of electrons in a neutral atom. Okay, so neutral atom nalli ashte, so number of electrons ಏನು ಇರ್ತವೆ, so they are equal to number of electrons. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಅಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, so this is about the atomic number. So atomic number is nothing but the number of protons present in a nucleus of an atom or a number of electrons which are present in a neutral atom. Okay, so ನಾವೀಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ number of electrons increases. Okay, so number of electrons increase adre, so that will become a negatively charged species. Okay, negatively charged species irutte, so that negatively charged species is called an ion. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಆ್ಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ more, number of protons are more, so ಇಲ್ಲಿ more ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, number of protons are more, so then positively charged, it is positively charged species, that species is called cation. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ದೆನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. So that element is called anion, or that species is called anion. So if the number of protons are more than that of the number of electron, so such a species are positively charged one. So that charged species are called cations. Okay, so this is about the atomic number. Okay, so atomic number which is represented by capital Z. So next we will discuss about the mass number.
Next one is mass number. So mass number is represented by capital A. Okay. So then what do you mean by mass number? So here mass number that is equal to sum of number of protons and number of neutrons. That is the mass number. It is also represented as A is equal to P plus N. Okay. So this is the mass number. So that is going to calculated by adding the number of protons and number of neutrons. Okay. So mass number also defined as this is the total number of nucleons. Okay. So nucleons antandre, so the total number of charged species or electrically neutral species which are present in the nucleus. Okay. So here this is the total number of nucleons. Okay. So that is nothing but the mass number. Okay. I hope you understood about atomic mass and mass number. So here in today's session we discussed about the Rutherford nuclear model of atom and drawbacks of Rutherford model, and we discussed about mass number and atomic number. Okay. So in next session we will discuss about the numerical problems regarding mass number and atomic mass. I hope you understood about today's session. So we will meet in our next session. Thank you.